غزلیں پرانی چھوڑ جاتے ہیں، سبھی آنسو خوشی کے غم کے جھرنوں سے نکلتے ہیں، سبھی آنسو خوشی کے غم کے جھرنوں سے نکلتے ہیں، تبھی تو قہقہے اشکوں میں پانی چھوڑ جاتے ہیں، تبھی تو قہقہے اشکوں میں پانی چھوڑ جاتے ہیں۔ اب تھوڑے چلبلے خطات ہیں۔ کیوں زلف گرہ گیر کو اب کھولتے ہو تم، کیوں زلف گرہ گیر کو اب کھولتے ہو تم، آنکھوں میں اشک قیمتی کیوں رولتے ہو تم، ناراض کیوں ہو میری خاموشی پہ خامخواہ، ناراض کیوں ہو میری خاموشی پہ خامخواہ، تم ہی نے تو کہا تھا بہت بولتے ہو تم، تم ہی نے تو کہا تھا بہت بولتے ہو تم، تمہیں ہم یاد تو کرتے رہے پر رو نہیں پائے، تمہیں ہم یاد تو کرتے رہے پر رو نہیں پائے، اور اس طرح ہم اپنے زخم دل کے دھو نہیں پائے، کیا جب تم نے وعدہ خواب میں آ کر ملو گی تم، کیا جب تم نے وعدہ خواب میں آ کر ملو گی تم، ہوئے ہم خامخواہ خوش اس قدر کہ سو نہیں پائے، ہوئے ہم خامخواہ خوش اس قدر کہ سو نہیں پائے، یہ سوچ کر کہ بس میرا ارمان نکل گیا، میرا عجب دماغ تھا کچھ ایسا چل گیا، مارے خوشی کے خامخواہ شادی کی رات کو میں اپنے ہنی مون پہ تنہا نکل گیا۔ خوشی میں ہوتا ہے ایسا، پہلی بار شادی کرنے سے ایسے ہوتا ہے، اس کے بعد تو ہنی مون کہاں ہوتا ہے۔ ایک ہوا تھا ایسا، میں ہیوسٹن میں کچھ غزل پڑھ رہا تھا، ایک بہت خوبصورت سی لڑکی آئی اور کہنے لگی انکل میرا پورا موڈ خراب ہو گیا، اور میں نے کہا بیٹی کیا چاہیے، بولے آپ کی غزل دیجئے میں اب خود سنانا چاہتی ہوں، میں بولا کیوں، تو بولے بہت اچھی لگی آپ کی غزل، تو میں نے وہیں 4-5 شعر اس کو لکھ دیے، پھر اس کے بعد کہا کہ بدن شعلہ ہے تو صورت کنول کی، بدن شعلہ ہے تو صورت کنول کی، پری ہو جیسے خوابوں کے محل کی، تمہارا شکریہ بے حد کہ تم نے میری تعریف کرنے میں پہل کی، غزل میری تمہیں اچھی لگی ہے، چلو تم نے میری محنت سفل کی، بتاؤ کیوں ہو اتنی خوبصورت، بتاؤ کیوں ہو اتنی خوبصورت، کہیں صورت نہیں نعم البدل کی، جو سچ پوچھو تو تم خود ایک غزل ہو، جو سچ پوچھو تو تم خود ایک غزل ہو، غزل کو کیا ضرورت ہے غزل کی، اور جی ہاں میں ان سے معذرت چاہنا بھول گیا، مگر یہ غزل اور ہے وہ غزل اور ہے، وہ مرصع غزل تھی، یہ تو 7 مصروں کی غزل ہے، اب آپ کا حسن نظر ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں ایک دفعہ بامبے میں تھا، گرلز ہائی اسکول کی پرنسپل صاحبہ کا فون آیا میرے پاس کہ خامخواہ صاحب بول رہے ہیں، میں نے کہا جی میں خامخواہ بول رہا ہوں، میں نے کہا فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں، تو کہنے لگی ہمارے یہاں ہائی اسکول کی لڑکیاں تقریری مقابلے میں حصہ لے رہی ہیں، آپ کو جج بننے آنا ہے، میں نے کہا بیوی میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو کاٹ کے بولی اسی لیے تو بلا رہے ہیں آپ، تو وہاں پہنچ کر میں نے ان کی خدمت میں ایک خطاب پیش کیا، حسن نظر کا اپنی سودا نہیں کرتی ہیں، حسن نظر کا اپنی سودا نہیں کرتی ہیں، شوق نظارگی کو رسوا نہیں کرتی ہیں، اب بینائی میری اتنی کمزور ہو گئی ہے، اب عورتیں بھی مجھ سے پردہ نہیں کرتی ہیں،
छोटा सा मामला है। जो आप सुनाना है आपको खामखा हंसाना है। आज रिक्की ने यूं कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है, एक अच्छी खबर सुनाना है, एक अच्छी खबर सुनाना है, मेरी शादी है ऐश्वर्या से। रिक्की ने कहा भाई, एक अच्छी खबर सुनाना है, मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है, अब जरा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब्र आजमाना है? बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है, ऐश्वर्या का जवाब आना है। और थोड़ा सा पुराना खता है, मुझे याद आ रहा है कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, न तो मेकअप है ना बालों को सजा रखा है, और खामखा छेड़ती रहती हैं ये रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। और इसका उलट मजा ये मज़ाक में कर रहा हूँ, ख़वातीन नाराज़ ना हो, वैसे मिजागों को 12 खून माफ़ होते हैं। तो दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ़े यार में, दिल अपना कैसे फंसता भला जुल्फ़े यार में, मौसम खिज़ा का सर पे था फसले बहार, जुल्फ़े दराज मांग के लाए थे 4 बाल, 2 आरज़ू में झड़ गए 2 इंतजार में। और अर्ज़ किया था कि हमारी दीद की हसरत ज़रा देखें कहाँ निकली, हमारी दीद की हसरत ज़रा देखें कहाँ निकली, जहाँ हमने नहीं चाहा वो जालिम बस वहाँ निकली, और दिया धोखा हमें यूं खामखा मेकअप के चक्कर ने, जिसे समझे थे माशूका वो माशूका की माँ निकली। न होती गर नई तहजीब तो कितना मजा आता, न होती गर नई तहजीब तो कितना मजा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मजा आता, मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना मजा आता। ओ खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं, किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है तभी तो दिल से निकलेंगी दुआएं, और दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं है, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। और अर्ज किया था कि सदाएं मेरी घंटियां बन गई हैं, गरेबान की धज्जियां बन गई हैं, और मुसलसल जो तुम आने जाने लगी हो, ख्यालों में पगडंडियां बन गई हैं, ख्यालों में पगडंडियां बन गई। मैं देखता हूँ घर पर तुम रोज आ रही हो, क्यों मेरे सब्र को तुम यूं आजमा रही हो, रुक रुक के इस तरह जो दुखड़ा सुना रही हो, ये हाले दिल है या तुम इमला लिखा रही हो। इमला का समझा, अंग्रेजी में शायद डिक्टेशन बोलते हैं उसको, पता नहीं कहाँ तक सही। अच्छा सुनिए कि दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, दर्द बचपन का जवानी में जमा होता है, आप चाहेंगे जहां बस ये वहां होता है,
اور خامخواہ درد بڑھاپے کا نہ پوچھو مجھ سے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ سوچتا رہتا ہوں میں کیسی حماقت کر گیا، بھول تھی میری جو اظہار شرافت کر گیا۔ خوبصورت تھا، جواں تھا، لڑکیاں بھی کم نہ تھی، خواہ میں ایک بیوی پر قناعت کر گیا۔ اور عرض کیا تھا کہ یہ تھوڑا سا سنجیدہ شعر سمجھیے کہ گلستہ میں محبت کی جو ہریالی لہک اٹھتی، یہ آج کے حالات کے پس منظر میں ہے۔ گلستہ میں محبت کی جو ہریالی لہک اٹھتی، تو ہر پتی پہ اس کی امن کی چڑیا چہک اٹھتی۔ اور اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے، جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی۔ اکٹھا کر لیے ہتھیار جتنے لڑنے والوں نے، جمع کرتے جو اتنے پھول تو دنیا مہک اٹھتی۔ اور اس کے بعد ہے کہ ہمارے ہاں بلی کا آڑے آنا ایک بدشگونی سمجھی جاتی ہے، اپشگن کہتے ہیں اس کو۔ اس کے پس منظر میں میں نے لکھا کہ قسمت کیسا کام یہ کر گئی، قسمت کیسا کام یہ کر گئی، کس کی موت اور کس کے سر گئی۔ میں جس کے آڑے آیا تھا وہ بیچاری بلی مر گئی، میں جس کے آڑے آیا تھا وہ بیچاری بلی مر گئی۔ اور 3 شعر اور ہیں، تھوڑے سے گمبھیر ہیں، ذرا برداشت کر لیں۔ یہ بھی میری 55 سالہ بمبئی کی زندگی کا ایک میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ پیش کر رہا ہوں کہ ایک منظر یوں نظر آیا کہ میں بھی ڈر گیا، ایک منظر یوں نظر آیا کہ میں بھی ڈر گیا، ہاتھ میں روٹی تھی جس کے وہ بھکاری مر گیا۔ اور حادثہ تو ہو نہیں سکتا کہ سیدھی بات تھی، موت کا آیا فرشتہ کام اپنا کر گیا۔ پر سمجھ میں یہ نہ آیا لاش اس کی دیکھ کر بھوک اس کی مر گئی یا بھوک سے وہ مر گیا، بھوک اس کی مر گئی یا بھوک سے وہ مر گیا۔ انتظار کے موضوع پہ آپ نے بہت سے اشعار سنے ہوں گے، یہ بھی ایک سنیے کہ اگرچہ دل پہ گراں انتظار گزرے گا، اگرچہ دل پہ گراں انتظار گزرے گا، میرے مزاج پہ ہر لمحہ بار گزرے گا، نہ پوچھ مجھ سے تیرے انتظار کی لذت، تو آ گیا تو مجھے ناگوار گزرے گا، تو آ گیا تو مجھے ناگوار گزرے گا۔ عرض کیا تھا تھوڑا سا دکنی میں سنیں گے آپ لوگ؟ ہاں مطلب اب تک نہیں آیا، پھر شروع سے پڑھنا اچھا تھوڑی سی دکنی کا ڈائلیکٹ ہے، ذرا برداشت کر لیں کہ سایہ نہیں ہے، ذرا سنجیدہ ہے پہلا، بعد میں پھر سناؤں گا۔ سایہ نہیں ہے دھوپ کڑی ہے، سر پو آ کو موت کھڑی ہے، اور پھٹا دامن کیسا سیوں میں، دھاگا چھوٹا سوئی بڑی ہے، پھٹا دامن کیسا سیوں میں، دھاگا چھوٹا سوئی بڑی ہے، جو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں وہ کاما مت کرو، کیا دیئیں کس کو دیئیں بیکار باتاں مت کرو، بھول سے گر ہو گئی نیکی تو فوراً بھول جاؤ، کر دیئیں خیرات تو پھر تم حساباں مت کرو، کر دیئیں خیرات تو پھر تم حساباں مت کرو،
اور عرض کیا تھا کہ بزدل ہے وہ جو جیتے جی مرنے سے ڈر گیا، بزدل ہے وہ جو جیتے جی مرنے سے ڈر گیا، ایک معیش تھا جو کام ہی کچھ اور کر گیا، جب موت آ کو میرے کو کرنے لگی سلام، میں وعلیکم سلام بولا اور مر گیا۔ جب موت آ کو میرے کو کرنے لگی سلام، میں وعلیکم سلام بولا اور مر گیا۔ نہ بھیڑ میں نہ شور شرابے میں مرے گا، نہ بھیڑ میں نہ شور شرابے میں مرے گا، نہ حادثے نہ خون خرابے میں مرے گا، حیرت سے اس کو دیکھتی رہ جائے گی دنیا، جب خامخواہ عین بڑھاپے میں مرے گا۔ اب دیکھیے، اب مرنے کے بعد برسی بھی ہوتی ہے، نہ اجتماع نہ کوئی مظاہرہ ہوگا، نہ اجتماع نہ کوئی مظاہرہ ہوگا، نہ احتجاج نہ کوئی مناظرہ ہوگا، بتاؤں آپ کو برسی میں میری کیا ہوگا؟ ڈنر کے بعد ہی فوراً مشاعرہ ہوگا۔ یار ہم مرے اور ہماری برسی ہوگی، افسرے اچھا۔ اور عرض کیا تھا کہ سب مطلب کے لوگاں ہیں یہاں، کون میرا دکھ بانٹے گا؟ سب مطلب کے لوگاں ہیں یہاں، کون میرا دکھ بانٹے گا؟ کوئی ایسا دوست نہیں جو میری کھانسی کھانسے گا۔ اور جب قسمت میں یہ لکھا ہے پیٹ میں انجیکشن لینا، اونٹ کو بیٹھ کو نکلے بھی تو کتا ایک دن کاٹے گا۔ جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی، ہوئے بدنام تو پھر نیک نامی پاس نہیں آتی۔ یہ شعر و شاعری بھی خامخواہ شادی کے جیسی ہے، کسی کو راس آتی ہے کسی کو راس نہیں آتی۔ اچھا، اور کیا تھا کہ میرے ایک دوست بولے خامخواہ کچھ کر دکھا دینا، تڑپتا دیکھ لوں بیوی کو ایسا گر سکھا دینا۔ میرے ایک دوست بولے خامخواہ کچھ کر دکھا دینا، تڑپتا دیکھ لوں بیوی کو ایسا گر سکھا دینا۔ میں بولا کام بس اتنا کرو تم اپنی بیوی کو نئی ساڑی پہنا کے گھر کے سب آئینے چھپا دینا، ہے نا؟ اور سب کہہ رہے ہیں یہ آج کل بیمہ جو انشورنس کراتے ہیں نا، اس کے پس منظر میں ہے یہ، سب کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ کچھ کر دکھائیے، سب کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ کچھ کر دکھائیے، یوں اہل خاندان کے دل نہ دکھائیے۔ پتنی بھی اب تو خامخواہ کہتی ہے بار بار بیمہ کرا لیا ہے تو اب مر بھی جائیے۔ بڑے ہی پیار سے بولی یہ شوہر سے جہاں آ رہا، بڑے ہی پیار سے بولی یہ شوہر سے جہاں آ رہا، اجی سنتے ذرا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، اجی سنتے ذرا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، گدھے پو بیٹھنے بیٹا تمہارا ضد کرے جا رہا، بٹھا لے اس کو کھاندے پو تو خوش ہو جائے گا بیچارہ۔ کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا، لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا، اکیلا کھیلنے والا کبھی ہارا نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو،
अपने हाथों से खुद अपनी ही तबाही कर लो, उम्र बाकी जो बची है उसे आधी कर लो, खामखा खुद को गमो रंज का आदी कर लो, खुदकुशी कर नहीं सकते हो तो शादी कर लो। और अर्ज किया था कि बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, पछता के फायदा ही नहीं कुछ खता के बाद। बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा, बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। मैं थोड़े से अंग्रेज़ी अल्फाज में भी शायरी करता हूँ ताकि आप अंगूठा छापना समझें कि खामखा कहते हैं सब तस्वीर गम लगता हूँ मैं, खामखा कहते हैं सब तस्वीर गम लगता हूँ मैं, आप कहिए क्या किसी हीरो से कम लगता हूँ मैं जवानी में था कितना खूबसूरत सोचिए, इस बुढ़ापे में जो इतना हैंडसम लगता हूँ। कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, कभी मरती थी हर लड़की मेरी पर्सनैलिटी पर, मेरे अशार में लहजे की स्पेशलिटी पर, मगर जब खामखा अब आईने में देखता हूँ न जाने डाउट क्यों होता है उसकी क्वालिटी पर। एक मेरी माशूका है जो अक्ल की कच्ची लगती है, लेकिन उसकी एक बात तो बिल्कुल सच्ची लगती है। मैंने जब पूछा कि मुझ पर खामखा क्यों मरती हो, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी अच्छी, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी लगती है। ज़ईफ़ी के सबब एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती, ज़ईफ़ी के सबब एक्टिविटी कुछ भी नहीं होती, इसी बास मेरी पब्लिसिटी कुछ भी नहीं होती। ग़िज़ाएँ तेज़ तल्ख़ो तुर्श खाकर हज़म करता हूँ, मुझे एसिडिटी वैसिडिटी कुछ भी नहीं होती। ग़िज़ाएँ तेज़ तल्ख़ो तुर्श खाकर हज़म करता हूँ, मुझे एसिडिटी वैसिडिटी कुछ भी नहीं होती। और दखनी में थोड़ा सा वो है पंछे सुनिए कि सिर में भेजा तो नहीं चुप सोच रहे, सिर में भेजा तो नहीं चुप सोच रहे, चूल खुद को है तो मिंजे नोच रहे। और कैसे घामड़ है हमारे लीडरां, धूल मुंह को है तो आईना पोंछ रहे, धूल मुंह को है तो आईना पोंछ रहे। इत्तेफाकन गर किसी महीने अगर कम लाऊं पे, इत्तेफाकन गर किसी महीने अगर कम लाऊं पे, रात भर मुझको खड़ा करती है वो एक पाँव पे। हम पाँव पे खड़े हैं, आप हंसी आ रही। रात भर मुझको खड़ा करती हूँ है वो एक पाँव पे, मैं भी यारो कम नहीं हूँ लेने अपना इंतकाम, छुप के जूते मारता हूँ मैं भी उनकी छाँव पे। मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, मोहब्बत में जो हर बीवी गज़ल का शेर लगती है, खफा हो जाए तो बारूद का एक ढेर लगती है। मगर शौहर को भी इसलिए गुस्सा, मगर शौहर को जल्दी इसलिए गुस्सा नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है। सुनिए, घर बुलाकर मुझे अनजान बिठा रखा है, घर बुलाकर मुझे अनजान बिठा रखा है, घर में एक और भी मेहमान बिठा रखा है। देखकर गोद में कुत्ते को ये पूछा उनसे, किस लिए गोद में हैवान बिठा रखा है? बोली हैवान ना कहो, बहरे हिफाजत हमने दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है।
दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, और बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। और कर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, कर्ज देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। कर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, कर्ज देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। मैं भी एक दिन कर्ज लौटा दूंगा सबका खामखा, लेने वाला मेरे देने तक अगर जिंदा रहे, लेने वाला मेरे देने तक अगर जिंदा रहे। और अफसर थे वो दफ्तर में, किसी को भी न था शक। अफसर थे वो दफ्तर में, किसी को भी न था शक। पाबंदी औकात के पाबंद थे बेशक। कितने पाबंद थे सुनिए, पाबंदी औकात के पाबंद थे बेशक। दफ्तर में नहीं मिलते थे सेपहर से पहले, औकात मुलाकात थे बस 4 से 6 तक। और मर भी गए तो कब्र के कतबे पे लिखा था औकात फातिहा व दुआ 4 से 6 तक। मर भी गए तो कब्र के कतबे पे लिखा था औकात फातिहा व दुआ 4 से 6 तक। मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफा खार अच्छा हूँ, मैं तनख्वाह याफ्ताओं से वजीफा खार अच्छा हूँ। किसी की नौकरी करता नहीं बेकार अच्छा हूँ, किसी की नौकरी करता नहीं बेकार अच्छा हूँ। मेरी सेहत हमेशा ठीक रहती है बुढ़ापे में, मेरी सेहत हमेशा ठीक रहती है बुढ़ापे में। जवानों तुमसे मैं कह भी चुका 100 बार अच्छा हूँ। और तबीयत पूछकर मेरी तबीयत पूछकर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा, तबीयत पूछकर क्यों खामखा होते हो शर्मिंदा। तुम्हारी तंदुरुस्ती से तो मैं बीमार अच्छा हूँ। और ये 3-13-9-18 आपका 3-13 कभी था 9-18 हो गया, 3-13 कभी था 9-18 हो गया। जाने किस तरह बगैर उसके गुजारा हो गया। खामखा अल्लाह बख्शे महफिलों की जान था, एक मुद्दत हो गई बीवी को प्यारा हो गया। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ, मैं समझ के उर्दू ज़बान का यूँ सेटबैक हो रहा है, अल्फाज का ख़जाना भी पैक हो रहा है। एक डॉक्टर से शायर बेचैन होके बोले, सारे बदन में मेरे हेडेक हो रहा है। क्या माना कि वो दुनिया के हसीनों से हंसी हैं, माना कि वो दुनिया के हसीनों से हंसी हैं। यहाँ हम भी फने आशिकी में कम तो नहीं हैं। और बेपर्दा चली आती हैं ख्वाबों में हमारे, फिर हमसे ये कहती हैं कि हम पर्दा नशी हैं। बेपर्दा चली आती हैं ख्वाबों में हमारे, फिर हमसे ये कहती हैं कि हम पर्दा नशी हैं। अच्छा, वो है शोला तो उन्हें देने हवा हम भी हैं, वो है शोला तो उन्हें देने हवा हम भी हैं। ये ख़ता है तो सज़ावार ख़ता हम भी हैं। हुस्न पर सिर्फ जवानों का इजारा क्यों हो, इस बुढ़ापे में